जिसनु मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कानड़ा महला पंजवा। प्रभ कहन मलन दहन लहन। गुर मिले आन नहीं उपाओ। रहाओ तटन खटन जटन हो मन। नाही दंड तार सुभाओ। जतन पांतन तपन परमन। अनक कथन कथते नहीं था पाई ठाओ। शोध सगर शोधना सुख नानका भजना। जतन पांतन तपन परमन। अनक कथन कथते नहीं था पाई ठाओ। शोध सगर शोधना सुख नानका भजना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर 1305 1306 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार भाई अमरीक सिंह जी प्रचारक दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आप जी नूं सरवण करवाउणगे।
अकाल पुरख दा गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दा कोटान कोट शुकर, जिन्हां ने अपनियां संगतां वास्ते अपने अस्थान दे खुले दर्शन दिदारे बख्शिश कीते हैं। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने संगतां दे चाव नूं मुख रख के फुल्लां दी सजावट भी कीती है अते संगत दे वास्ते हर लोड़ींदा प्रबंध कीता है। 4 थां बनाए ने मत्था टेकण वास्ते, और यह भी वेख्या गया है कि किते भी संगत एक दूसरे दे विच क्रॉस ना होवे। संगत नूं भी एक बेनती है भाई कि गुरु ने साड़ियां अरदासां बेनतियां सुनियां ने। आपां सरबत दा भला मंगण वाले लोग बहुत जिम्मेवारी तो कम लईए, जोड़े गड्डियां विच छड्ड के आईए, सिर ढकण वास्ते रमाल दुपट्टा जिहड़े खास करके हिंदू वीर ने जां दूजे कौमां दे लोग ने जिन्हां दी शरधा आस्था भरोसा गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दे घर विच है, वो घरों लैके आउण। भैणां नूं खास करके बेनती है, वड्डे वड्डे पर्स बैग ना लैके आओ। ये वायरस पता नहीं किहड़ी चीज़ दे उपर कैरी हो सकता है। सो गुरु के लंगर दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसला किया है कि जदों तक भावें 6 महीने भावें 2 महीने जदों तक दिल्ली विच किते भी लंगर की लोड़ रहेगी, उस वेले गड्डियां दिल्ली कमेटी तो जाणगियां। सो लंगर ऑन व्हील गड्डियां दे राही थां थां ते लंगर पहुँचाउण दी ये सेवा है। सो इस सेवा दे विच आप जी पहलां दी तरह ही अपना हिस्सा पाओ। जिवें पहलां आप जी ने तकरीबन पौने 2.5 महीने या पौने 3 महीने माया भेज के रस्ता भेज के लंगर चलाए ने, ये सेवा उस तरह चलनी है। अपना दसवंध अपनी सेवा भेजो। बंगला साहब शीशगंज साहब फैसला किया है कि आधुनिक तरीके दे नाल लंगर पकाउण वाले स्थान किचन जोड़े ने वो तैयार किए जान, और खास करके लंगर पकाउण दी जिहड़ी समर्थ है कैपेसिटी है वो 2-3 टाइम घट्टो घट 2-3 गुणा ज़्यादा उसनूं वधाया जा रहा है। बंगला साहब दे लंगरां दी सेवा एक गुरसिख परिवार ने लई है। शीशगंज साहब की सेवा आप जी लै सकते हो, क्योंकि ये लंगर जिथे गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब, मोती बाग साहब, गुरुद्वारा बाला साहब सब थावां ते पकदे ने। होर बहुत सारे स्थान ने जिथे लंगर तैयार होंदे ने। सो इस गल का यतन है कि लंगर पकाउण की समर्था बनाउण की समर्था वधा ली जाए, तो जिथे जिथे भी लोड़ है ये लंगर उत्थे पहुँचाया जाए। गुरु नानक साहब ने सिख नूं ये सिद्धांत दिता है। सो असी इस अपनी जिम्मेवारी नूं समझिए कि ये वड्डा उच्चा दर बाबे नानक दा है। असी उस घर दे न्यायी पैरोकार हाँ, ते गुरु साहब ने सानू उपदेश ये दिता है कि विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगह बैसन पाई है। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच,
नानक तिन कै संग साथ, वड्डिया स्यों क्या रीस। जिथे नीच संभालीअन, तिथे नदर तेरी बख्शीश। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਾਡ ਲੜਾਈਏ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਬਲ, ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਬਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪੁਨ, ਅਗਨ ਘਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਕਰ ਹੋ। ਗੁਰ ਸਤ ਕਵੀ ਨਾਲ ਕਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਨ ਦੇਖਿਓ ਨਹੁ ਕੀਓ, ਤੇ ਅਕਿਆਤ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੈਂ ਤਿਉ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਿਮਾਮਈ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਸਭ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ਾਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੀਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਗੁਰਮਾਈ ਭਾਈ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਾਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1305 ਅਤੇ 6 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਰਾਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 18 ਭੇਦ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਦਾ 28ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਸਰੂਪ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕਹਿਨ ਮਲਨ ਦਹਨ ਲਹਨ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਆਨ ਨਹੀਂ ਉਪਾਉ ਰਹਾਉ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭ ਕਹਿਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਔਰ ਇੱਕ ਅਨਮਤ। ਪ੍ਰਭ ਕਹਿਨ ਮਲਨ ਦਹਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਛਲ ਕਪਟ ਹੈ, ਜਾਇਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵ ਜੇ ਲਈਏ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਜੇ ਲਈਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੋਲ ਲਏ, ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਿਆ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਘੁਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਰਮਾ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਿਹਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਟੀਚਰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਸਕੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਅਕਲ, ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤ ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਤ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਹਿਣ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਬਖਸ਼। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਉਂਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਿਆ, ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਪਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਫਰੇਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਬਸਤਰ ਪਾਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਖੋਜਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਚੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਛਿਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਛਿਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾਗ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹੋ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਲ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਹੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਜਾੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਆਬਾਨ, ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। सतगुरु जी, जिन्ना समुंदर विच पानी भरिया पिया ना, रत्ती भर भी जगह नहीं, इस तरह मैं ते अंदरों अवगुण नाल भरिया पिया। कबीर सब ते हम बुरे। ते फिर प्रभ कहन, फिर अरदास शुरू होई, मलन दहन, दया करो किश मेरे पावो, डुबदे पत्थर तारे। सतगुरु जिवें पत्थर कठोर डुब रहा ना, पातशाह मैं भी मनुखता ते मैनू मिल गया, शरीर तां मनुखां वाला मिल गया, पर अपने कुकर्मां करके, कमियां करके डुबदा जा रहा हा, तू मैनू बचा लै। असी खते बहुत कमावंदे, अंत न पारावार, हर कृपा करके बख्श ले, हूं पापी वड गुनहगार। जदों प्रभ कहन, गुरु चरना च ने अरदास कीती, सिमरन कीता, गुरबाणी दा पाठ कीता, इनू अपने अंदरों कमियां दसियां, फिर इन्हें अरदास कीती, प्रभ कहन ज्यों भावै त्यों राख लै, हम शरण प्रभ आए राम राजे, हम भूल बिगारे दिन सरात, हर लाज रखाए, हम बारिक तो गुर पिता है, दे मत समझाए। प्रभ कहन, इन्हें गुरु चरना च अरदास कीती ते कहन लगा, सतगुरु तू कृपा कर, मैनू अपनी मत बख्श। सतगुरु जी का पावन बचन होंदा ना, गुर की मत तू ले ए आने, भगत बिना बहुत डूबे सहने। तो मैं गुरु चरना चाया, गुरु की मत लैण वास्ते। ते बेनती करा साध संगत, जदों डॉक्टर कह देवे ना कि भलिया तैनू फलानी बीमारी है, रोग है, फिर बंदे दे हाथ जुड़ते वेख्यो, फिर बंदे दे तरले लैंदा वेख्यो,
फिर बंदा दवाई कोल रखदा है, रत्ती भर भी दवाई तो वसा नहीं खांदा, एक पल भी एक समा भी विसर जाए ते पछताउंदा अज दवाई नहीं खाधी। ते गुरु भी ते गल कहंदा ना सिखा, तेरे अंदर बहुत वड्डे रोग ने, बीमारी है, हौमे दीर्घ रोग है। तेरे अंदर हौमे दा बड़ा वड्डा रोग है, संसार रोगी। इस हौमे दे नाल सारा संसार रोगां नाल भरिया पिया रोगी है। भावें शरीर करके तंदुरुस्त होवे, अंदरों ते रोगी है ना। जो जो दिसै सो सो रोगी। मृग बीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। कहन लगे बंदिया वेख, मछली विच, मिर्ग विच, भौरे विच, पतंगे विच, हाथी विच एक एक रोग है, उन्हां दी मौत दा कारण बन जांदा है। पंच रोग असाध जामे ताकि कित कास होए। बंदिया तेरे विच ते 5 बीमारियां 5 रोग ने। सतगुरु मैं ठीक किवें होवां? नाम दारू। कहन लगे नाम दा दारू लै, तू नितनेम करया कर, गुरबाणी पढ़िया कर, सिमरन करया कर, उठ इशनान करो प्रभाते, सोए हर आराधे। बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर, सुख सहज सेती कर जाते। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। कोट बिघन लाथे प्रभ सरना, प्रगटे भले संजोगा। सतगुरु ने समझाया भलिया तेरे अंदर रोग है, बाणी पढ़िया कर। ते सतगुरु पातशाह जदों मैं तुहाडे दर ते आया ना, प्रभ कहन अरदास कीती, ते पातशाह अज तो पहला मैं ये समझदा सी कि तेरे दर ते कोई वखरी श्रेणी वाले ही आउंदे ने, पर सतगुरु जदों मैं तेरे दर ते आके देखिया ते मैनू इत्थे आके पता चलिया, जिस पापी को मिले ना ढोई शरण आवे तां निर्मल होई। कहण लगे जिन्नू किते ढोई ना मिले, जो गुरु शरण विच आ जाए, पातशाह तू ते पापियां नू भी बख्श दिना है। अजामल पापी जग जाना, निमख माहे निस्तारा। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਪ ਪਿਆਰ, ਅਜਾਮਲ ਉਦਰਿਆ ਕਹਿ ਏਕ ਬਾਰ। ਬਾਲਮੀਕੈ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਧਰੂ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਹਰ ਨਿਸੰਗ। तेरे संता जाचो चरण रेन, ले मस्तक लावो कर कृपा देन रहाओ। गन का उदरी हर कह तोत, गजेंद्र ते आयो हर कियो मोक। विप्र सुदामे दालद पंज, रे मन तूमी भजै गोबिंद। कहन लगे सतगुरु पातशाह तेरे दर ते तां इस तरह दे पापी भी, कामी क्रोधी भी, विकारां विच ग्रस्त होए भी जेड़ा तेरे दर ते आ गया, तू ओनू पार ला दिता। बेनती करा साध संगत, जदों सारा जगत सौण लग्या सी, सौ गया सी, सज्जन ठग उस वेले जागया, ते जदों गुरु साहब ने कीर्तन कीता शब्द दा, तो फिर वो भाई सज्जन बन गया, फिर वो प्रचारक बन गया, फिर वो जागया उस वेले, तो फिर वो प्रचारक बन गया, फिर वो दुनिया नू जगाउंदा है। अन काए रातड़िया वाट दुहेली राम, पाप कमावंदिया तेरा कोई न बेली राम। बंदिया तू जे मंजिल तो, रस्ते तो, मार्ग तो खुंज चुका, ते देखी भैड़े कर्म करदिया, कुकर्म करदिया तेरा कोई बेली नहीं होवेगा। प्रभ कहन मलन दहन। जदों गुरु कोल आया, गुरबाणी पढ़ी, शब्द नाल जुड़िया, ते पता लगा मेरे अंदर इन्ने पाप ने। मोह मलन, अंदर मलीनता, दलिद्र। फिर की होया? प्रभ कहन मलन दहन, लहन गुर मिले। लहन शब्द का अर्थ हुंदा लहना, मिल जाना। इत्थे लहन शब्द अरबी दे विच लहन का अर्थ हुंदा ध्वनि, राग लापना, शब्द गाउणा।
लहन गुर मिले आन नाही उपाओ। तो गुरमत कहती है जे गुरु नूं मिलना है ते जपो ता एको नामा अवर निरापल कामा। जे रब नूं पाउणा ही ते बंदिया इको ही शब्द दा सहारा लई, शब्द द्वारा तेरा रब नाल मिलाप होवेगा। आन नाही उपाओ, होर कोई उपाय नहीं है गुरु नूं मिलन दा। ते कहंदे जदों गुरु के शब्द द्वारा गुर मिले, गुरु मिलिया, गुरु ने अंदरों पापां दी मैल कट सुट्टी। बेनती करा साध संगत, जदों गुरु मिलदा है ना जीवन दे विच, जदों गुरु मिलदा है ते गुरु चार काम करदा है। गुरु दा सब तो पहला काम है, गुरु मनुख नूं समझाउंदा है। गुरु तो कहता है सिखा वेखी गुरु तो विहूणी जिंदगी बहुत खतरनाक है, गुरु तो विहूणी जिंदगी ना जीवी। तेनू जिथे भी लोड़ पवे गुरु नू पुछ के समझ के अगे वधी, गुरु तेनू समझाएगा। दुनिया दा केड़ा पक्ष है जिथे गुरु नहीं समझाउंदा। गुरु समझाउंदा है मनुख तू की है, संसार की है, शरीर की है, निरंकार की है, विकार की ने, खाना किवें, पहनना किवें, विचरना किवें, केड़ा पक्ष है दुनिया दा जिहड़ा गुरु नहीं समझाउंदा। गुरु दा पहला काम है गुरु सिख नूं समझाउंदा है। भाई गुरदास साहब जी दा एक बड़ा प्यारा बचन है, कहते जैसे बैल तेली को जानत कई कोस चलियो, नैन उग्रत वाही ठाऊ ही ठिकानो है। पुरातन समय जदों तिल कढ़िया जांदा, तिलां दे विचों तेल, ते उदों पशुआं दे नाल कोलू चलाए जांदे सन। तेली की करदा, वो बलद नूं सवेरे जोड़दा है, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਲਦ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਥਣ ਹੋਇਆ ਬਲਦ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਬਲਦ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਧ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਲੀ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਲੂ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਲਾਈ, वो बड़ा हैरान होया भी चलिया भी बहुत, थकिया भी बड़ा, पर कोलू भी ओहो, तेली भी ओहो, धोखा किथे होया। मन च विचार आई भाई गुरदास साहब जी, किथे कोलू, किथे बैल, किथे मनुख। ते भाई गुरदास जी कहन लगे बंदिया, दरअसल एक कोलू बैल दी कहानी नहीं, कहानी तां तेरे जीवन दी है। जदों तू अपने गुरु नूं छड्ड के डंबी पखंडी कूड़े गुरुआं दे कोल चला जाना है, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੱਟੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ, गुरु समझाउंदा है धार्मिक जीवन की है, राजनीतिक जीवन की है। गुरु समझाउंदा है तेरे राजनीतिक लीडर किहो जे होण, संसार की सिरजना किवें करनी है, ये गुरु समझाउंदा है। तो मैं बेनती करा, समझा कोई भी सकता है। गुरु दा दूसरा काम है गुरु बचाउंदा है। जिथे गुरु समझाउंदा है उथे नाल गुरु बचाउंदा है। प्रभ कहन मलन दहन लहन गुर मिले। जदों गुरु मिलिया, गुरु ने जीवन विच सही मैने च समझा दिता, तो फिर गुरु ने बचाया। भाई गुरदास साहब जी का एक होर बचन, भाई गुरदास साहब जी कहते जैसे एह अगन को बालक बिलोक धावे, गह गह राखै माता सुत बिललात है। बिरखावंत जंत जैसे चाहत अखाद खाद, जतन के वैद की जुगवत ना सुहात है। जैसे पंथ अपंथ विवेक है ना बुझे, अंध गट गहे अटपटी चाल चलियो ही जात है। तैसे कामना करत कनक औ कामने की राखै निर्लेप, गोर सिख अकुलात है।
ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਮਾਂ, 2 ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਕ ਬਪਰੇ ਕੀ ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਨਾ ਖੇਡ ਕੇ, ਸੱਪ ਨਾ ਖੇਡ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਖਾਣਾ ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲਾਮੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਰੋਗ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ, ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਤ ਕਨਕ ਆਓ ਕਾਮਨੇ ਕੀ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਕਮਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਬ ਕੇ ਕਮਾ ਲਵਾਂ। ਬੰਦਾ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਰਾਖੈ ਨਿਰਲੇਪ ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੁਲਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਪਰਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਲਾਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸ ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ। ਸਭ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ, ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਰਸ ਪੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਪੂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਰਸ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਰਸ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਭਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਪਰਸਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਪੀੜਾ ਬਹੁਤ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਵੀਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ। ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਿਲੌਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹੀ ਤਰਲਾ ਪਾਏਗਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਰਾ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਗਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਪਕੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਗੂਠੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਬਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲੈ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਬਾਪੂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਾਏ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਿਆ, ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਵੈਦਾ ਸੰਦਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਧਰੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ, ਫੱਫਾ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ। ਪੜਿਆ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਕਹਿਣ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਿਲਣਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕਿਸੋ ਕੀਓ ਨਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ, बीचे अटके चीत। चलिया तो सी पर मैं राह विच रह गया। सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल 50, एह मन लहरी गढ़ थे आ सच्चे तेरी आस। बाबा फरीद जी ने बड़ा प्यारा बचन किया, कह लगे फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर घर। सतगुरु पातशाह जदों मैं तुरिया तैनू मिलण वास्ते ते मेरे ने राहां दे विच गलियां दे विच विकारां दा, निंदा चुगली दा, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दा चिक्कड़ भरिया पिया।
चलना बड़ा औखा है। मैं राह च ही रुक के रह गया, पर हुण मैं तेरे चरना च अरदास करदा सतगुरु पातशाह, पंथ निहारै कामनी लोचन भरी ले उसासा, और ना भीजा पग ना खिसै हर दर्शन की आशा, पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे, ओडीनी ओडीनी कब घर आवे री। पातशाह हुण मैं तेरे चरना च अरदास करदा, जे मैं नहीं तेरे दर ते आ सकदा, तू तो मैनू आके मिल सकदा, तेरे राह च तो कोई रुकावट पा ही नहीं सकदा। मैं बेनती करा सिखा तो गुरु चरना चाहना है, आके अपनियां रोज वालियां मंगा मंग के चला जाना, तू कदी याद ही नहीं करदा गुरु नू, तू कदी कहंदा ही नहीं सतगुरु पातशाह तू मेरे घर विच आ। जिदन तू गुरु नू अपने हिरदे रूपी घर विच याद कीता ना, ते एक गल चेता रखी, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। जिदन तेरे जीवन विच गुरु वस गया, सतगुरु पातशाह कहंदे हर थां सुखी जीवन हो जाएगा। सतगुरु पातशाह तू तो मैनू मिल सकदा ना। और मैं बेनती करा, गुरमत ने यही नुकता अपनाया, मैं तेरे दर ते आवां, जे रस्ते विच रुकावट पै भी जाए ते सतगुरु पातशाह फिर मैं घर बह के तैनू चेता करा। गुरु ने बड़ी बख्शिश की है। कबीर तकरीबन 2.5 महीने बाद, होर चौखे दिन बाद सानू एक खुले दर्शन दिदारे प्राप्त होए ने। इन्हां दिनां च सिख ने घरों अरदास की, पर हुण बेनती है गुरु प्यारी साध संगत, सिंह साहब जी होना ने, प्रबंधकां ने बहुत वधिया प्रबंध गुरु घर विच कीता है, और संगत भी बड़े सहयोग दे के बड़े प्यार दे नाल दर्शन दिदारे करके बिना रोक टोक तो दर्शन दिदारे करके वापस घरां नूं जा रहे ने। बेनती है साध संगत, आप जी गुरु घरां च जाओ, दर्शन दिदारे करो, इकट्ठ ना करके जो प्रशासन ने सानू समझाया दसिया वो सारे कायदे कानून फॉलो करते हुए गुरु दियां बख्शिशां लैके घरां च आके गुरु नूं घर बैठ के याद करिए। ते गुरु दा चौथा काम है फिर गुरु मिलाउंदा है। एक 90 साल दा बुजुर्ग घर विच बैठा, जिदा कदी राज चलदा सी, जिदा कदी नाम चलदा सी, परिवार ने आख्या बापू ठंड दे दिन ने दरवाजा बंद करके सोया कर, कल नूं कोई भाना वरत गया लोकी कहणगे बापू ठंड च मार दिता। बापू ने हाथ जोड़े कहन लगा उम्र च मेरे तो बड़ा छोटा है, पर जान लगा कह गया सी जदों याद करेगा मैं ओथे आके तैनू मिलांगा। जिंदगी दे आखिरी पड़ाव ते बैठा है। दरअसल दरवाजा खुला नहीं है, मेरी उड़ीक दा प्रतीक है। उडो ना कागा कारे बेग मलीजे राम प्यारे, ये मेरी उड़ीक दा प्रतीक है। ठीक है तुसी दरवाजा बंद करना ते अज दी रात मैनू दिओ, कल नूं फिर दरवाजा बंद कर लियो। उन्हें अपने नौकर नूं आख्या, कहन लगा तू मेरे दोनों हाथ मेरी छाती ते रख के ऊपर चादरा पा दे। सारी रात अरदासां करदा, सतगुरु पातशाह जदों दा तैनू वेखिया तेरे चरनां नाल जुड़िया मैनू नमाजां भुल गईयां, मैनू तस्बीह फेरनी भुल गई। पर सतगुरु पातशाह जिंदगी दे आखिरी पड़ाते आए तस्बीहां फेरन वाले नमाजां पढ़न वाले मैनू ताने मारनगे, बड़ा गुरु नू याद करदा सी। पर सतगुरु मैं सब कुछ झल लांगा, एक बार इस चलदे पंछी नू दर्शन दिदारे दे के निहाल कर। रात बीती, सवेर दा समा होया ते बुजुर्ग ने लत्तां पैर खिंच ले, पैर छड्डे नहीं। फिर कहन लगा मैं कदी तैनू नौकर नहीं मन्निया, अपना साथी मन्निया, सारे बागी हो गए, साथ छड्ड गया जो तू भी बागी हो गया। तैनू किन्नी बार आख्या मेरे पैर ना फड़िया कर। नौकर कोल खलोता नेत्रां च जल है, जदों दोबारे आख्या ते कहन लगा राय बुलार जी
ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। तो मैं बेनती कर रहा सा, गुरु कदे डुबण नहीं देंदा, गुरु राहां च नहीं भटकण देंदा, गुरु समझाउंदा है, गुरु बचाउंदा है, गुरु पहुंचाउंदा है। ते कहण लगे फिर जैसा सतगुरु सुनींदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ। गुर कृपा जे नर को कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह जो पानी संग पानी गुरु मिला दिंदा है। जदों गुरु जीवन विच आउंदा है ते गुरु ये 4 गुण बख्शदा है। मैं बेनती करा साध संगत, गुरु कोल 4 गल्लां होर सानू सिखण दी लोड़ है। कहनी, सहनी, बहनी ते रहनी। गल ओ कहीए जिहड़ी किसी दे दिल नूं दुखावे ना, ते गुरु के शब्द नाल जुड़ के दूसरे दी गल सहन करन दी ताकत आ जाए। ते बहनी, गुरु के दरबार च संगत विच बैठना। माफ करना जी, कई बार संगत विच असीं गोडे मुद्धे मार के बैठे हुन्ने, कई बार लत्तां ते लत्तां रख के सिद्धियां लत्तां करके। ये संगत विच बैठना नहीं है, संगत विच बैठना चौंकड़ा मार के। ते रहनी, रह सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। जदों गुरु जीवन विच आ जाता है तो जीवन विच तब्दीली आ जाती है। जिवें भाई लैना जदों गुरु दे दीदार कीते, गुरु दे दर्शन कीते, ते पहले उहदे कर्म सन ज्वाला दे जाना, देवी दर्शन, यात्रा, तल पुल आदिक वखरे कर्म। पर जिदन भाई लैना गुरु चरना च आ गया तो पिछों जथे वाले बुलाणगे भी भाई लैना वापस नहीं आया। ते जदों क्या भाई लैणिया जाना नहीं, कहण लगे सब तो वड्डा गुरु नानक दा दर इहदे चरना च आ गया, हुण होर किते जाण दी मैनूं लोड़ नहीं। आन ना ही उपाओ, कहण लगे होर कोई ऐसा उपाय नहीं जिहड़ा मैनूं रब नाल मिला सके। रहाओ तो पहला है गुरमत, गुर मिले। गुरु किवें मिलदा? जदों जीवन अरदास बन जाए ते अरदास तो धर्म शुरू हुंदा है, ये गुरमत। ते दूसरा अनमत, तटन, खटन, जटन, होमन, ना ही डंड धार सुआओ, यह है अनमत। देखो गुरु चरना चाउण तो पहला किसी दा किसी तरह का भी जीवन हो सकता है। गुरु अमरदास महाराज देवी दे दर्शनां नूं यात्रा करते हैं, पर जिदन गुरु चरना च आ गए ते फिर यह तो नहीं आख्या मैं थलाने थलाने तीर्थ ते जाके गुरु मिलिया, इको गल आखी आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। गुरु नूं मिल के मैं प्राप्त किया। यह गल वखरी है कि आपां गुरु साहिब जी की सेवा नूं मुख रखते हैं। जिथे गुरु साहिब ने सेवा की है उत्थे नाल नाल उन्हां शब्द भी कमाया, गुरबाणी भी पढ़ी, सिमरन भी किया। कहण लगे तटन, गुरु अर्जन देव पातशाह जी का बड़ा प्यारा बचन है, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भुअंगम साधे, पंच जनासो संग न छुटके, अध कंद बुध बाधे प्यारे, इन बिद मिलना जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वारा, दीजा बुध विवेका। मौन भयो कृपाती रहो, नग्न प्रियो बन माही, तड़ तीर्थ बो धरती भरम्यो, दुबदा छुटके नाही, मन कामना तीर्थ जाए बस्यो, सिर कर वत तराए, मन की मैल ना उतरे, एह बिद जे लख जतन कराए। कनक कामनी हैवर गैवर बहु बिद दान तारा, अन्न वस्त्र भूम मोर पे न मिलिए हर द्वारा, पूजा अर्चा बंधन डंडौत, खट कर्मा रत रहता, हो कर बंधन में प्रिया, न मिलिए जुगता। ये सारे कर्म करके कल गए तटन खटन, ये 6 प्रकार दे कर्म कीते। जटन, जटा धार, धार जोगी मुए, तेरी गत ने न पाई। होमन, शरीर कटाए होमे कराती, वर्त नेम करे बो भाती, नहीं तुल राम नाम विचार।
ਨਾ ਹੀ ਡੰਡ ਧਾਰ ਸਵਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਜਤਨ ਭਾਤਨ ਤਪਨ ਭਰਮਨ ਅਨਕ ਕਥਨ ਕਥਤੇ ਨਹੀਂ ਥਾਹ ਪਾਈ ਠਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਅਨਕਾਂ ਭਾਤਾਂ ਦੇ, ਭਰਮਣ ਕਰਨਾ, ਤਪ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ। ਹਰ ਜੀਓ ਮਨ ਵਸੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜਦੀਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਸੋਧ ਸਗਰ ਸੋਧ ਨਾ ਸੁਖ ਨਾਨਕਾ ਭਜਨ ਆਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੋਧ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਕਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਨਕਾ ਭਜਨ ਆਓ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਕੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਦ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।